ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு பகவத்கீதா ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கீதன் பண்ணிட்டு அப்புறம் கிளாஸ் பண்ணலாம். ஜாய குரு தேவா ஜாய குரு தேவா குரு தேவா ஜாய குரு தேவா ஜாய குரு தேவா குரு தேவா குரு தேவா ஜாய குரு தேவா ஜாய பிரபுpada ஜாய பிரபுpada பிரபுpada ஜாய பிரபுpada ஜாய பிரபுpada பிரபுpada ஜாய பிரபுpada நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்திவேதாந்த स्वामी नित्यानंद नमः कृष्णपदाय कृष्णप्रसाय बोधये श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यतोरिष्टधारिणे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्ण की Divine Grace Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Nitai Gaura Premanande Chain Srilam please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnana Timirandasya Jnananjanasalakaya Sakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukhaṁ karoti vācālam Bhaktam dankayate girim Yatra pādamaham vande Shri Gurum Dinataranam Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvichetanonyavadi Bhashyadeshanadine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Mahamandram ki Jai Divine Grace Jai Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj ki Nitai Gaura Premanande Hare Bol Hare Krishna யார் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா? ஸ்வேதா மாதாஜி from மீரா okay Hare Krishna அக்ஷயா பூர்வா Akshaya சோட்டு கோச் okay ரூம்ல வந்து தேஜஸ் சந்தோஷ் ஸ்ரீனிஷா சஹனா ரகுராம் ஹரணியாசினி ஓகே சாதனி அந்த முகத்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே இப்போ வந்து முகுந்தமான ஸ்தோத்திரத்தில் வந்து நான் அனுப்பிச்சேன் இந்த ப்ரேயர்ஸ் பார்த்தீங்களா வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சேன் பார்க்கலையே நீ சந்தோஷ் இதை எடுத்துக்கோ ரெண்டு எடுத்துக்கோ அது இருக்கும் இந்த மா திராட்சம் அப்படின்னு சொல்லி தொடங்கும் ராஜகில்பாக்கம் blogspot.comல prayers 2 போனீங்கன்னா மா திராட்சம் ஓகே போன தடவை பார்த்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் ஓகேவா நான் படிக்கிறேன் கேளுங்க திருப்பி சொல்லணும் ஓகே மா திராட்சம் சின புண்ணியான் சனமபி பவதோ பக்திஹீனான் பதாப்ஜே மா சௌஷம் ஷாவ்யவந்தம் தவ சரிதம் ஆபாஷ்யான்யத் ஆக்யான ஜாதம் மா ஸ்மாசம் மாதவதாம் அபி புவனபதே புவனபதே சேதசா அபனுகுவானான் மா பூவம் தத் சபர்யா வேதிகார ரஹிதோ ஜன்ம ஜன்மாந்திரே அபி மா திராட்சம் சின புண்ணியான் சனமபி ಈ ಪಾದ ಒಣಗಿಲ್ಯಾ ಮಾ ದ್ರಾಕ್ಷಂ ಶಿನ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಚನಮಪಿ ಮಾ ದ್ರಾಕ್ಷಂ ಶಿನ ಪುಣ್ಯಾನ್ ಚನಮಪಿ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪಾದಾಬ್ಜೆ ಭವತೋ ಭಕ್ತಿಹೀನಾನ್ ಪಾದಾಬ್ಜೆ भवतो भक्तिहीनान् पादाब्जे
श्राव्यबन्धं तव चरितं मा श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितं मा श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितं मा श्रौषं मा श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितं मा श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितं இதை பார்த்து தெரியல உனக்கு படி நான் படிக்கிறேன்ல மா ஸ்ரௌஷம் ஸ்ராவியபந்தம் தவ சரிதம் மா श्रौषं श्राव्यबन्धं तव चरितं ஆபாஷ்யான்யத் ஆख्यान जातम् आपाशान्यत् आख्यानजातम् ஆபாஷ்யான்யத் ஆख्यान जातम् आपाशान्यत् आख्यानजातम् ஆபாஷ்யான்யத் ஆख्यान जातम् आपाशान्यत् आख्यानजातम् மாஸ்மாஷம் மாதவத்வாம் அபி புவனபதே मास्मासं माधवत्वम् अपि भुवनपते வெரி குட் மாஸ்மாஷம் மாதவத்வாம் அபி புவனபதே मास्मासं माधवत्वम् अपि भुवनपते மாஸ்மாஷம் மாதவத்வாம் அபி புவனபதே मास्मासं माधवत्वम् अपि भुवनपते சேதசா அபனுகவானான் शेषसा अपनहुवानाम् சேதசா அபனுகவானான் शेषसा अपनहुवानाम् மா பூவம் தத் சபயா வைத்திகார ரஹிதோ மா பூவம் மா பூவம் தத் சபயா வைத்திகார ரஹிதோ மா பூவம் தத் சபயா வைத்திகார ரஹிதோ ஜன்ம ஜன்மாந்தரே அபி जन्म जन्मांतरे अपि ஜன்ம ஜன்மாந்தரே அபி जन्म जन्मांतरे अपि மாத்ராக்ஷம் சின புண்ணியாம் சனமபி பவந்தோ பக்திஹீனான் பாதாப்ஜே माद्राक्षं क्षीणपुण्यं चरमपि भवतो भक्तिविनं पार्योजये गुड ट्राई माद्राक्षं शिन पुण्यान् क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान् पादाब्जे माद्राक्षं क्षीणपुण्यं क्षणमपि भवतो भक्तिविनं पार्योजये पादाब्जे ना लोटस फीट ओके पादाब्जे मा शौषं शाव्यबन्धं तव चरितम् आपाश्यान्यत् आख्यान जातम् मा शाश्वं सर्वभूतं चरितम् अपश्यं मा शाशं शाव्यबन्धं तव चरितम् படிங்க मा शाश्वं शाव्यबन्धं तव चरितम् आपाश्यान्यत् आख्यान जातम् आपाशान्यत् आख्यानजातम् मा शौषं शाव्यबन्धं तव चरितम् आपाश्यान्यत् आख्यान जातम् शाव्यबन्धं मा शौषं शाव्यबन्धं तव चरितम् आपाश्यान्यत् आख्यान जातम् वेरी गुड मास्माशं माधवत्वाम् अभि भुवनपते सेत्तसः अपनवानान् अपनवान्ना अवॉइड ओके मास्माशं माधवत्वाम् अभि भुवनपते सेत्तसः अपनवानान् अपनवानान् அந்த தேர்ட் லைன்ல லாஸ்ட் உள்ள சேத்த சேத்தசான மனசு अपनवाना अवॉइड பண்றது அப்பனுவான் अपनवाना अपनवाना ओके मा भुवं तत्सपर्या वैदिकारहितो जन्म जन्मान्तरे अपि मा भुवं त्वात्सपर्या वैदिकारहितो जन्म जन्मान्तरे अपि मा भुवं तत्सपर्या वैदिकारहितो जन्म जन्मान्तरे अपि मा भुवं त्वात्सपर्या वैदिकारहितो जन्म जन्मान्तरे अपि मा द्राक्षां शिन पुण्यान् चलमपि भवतो भक्तिहीनान् पादाब्जे द्राक्षं क्षीणपुण्यं क्षणमपि भवतो भक्तिनं पद्ये
mahasausham shamyavandam tava charitam apashyayat akhyana jatam mahasmasham madhavatmam abhibhuvanapate setasa apargavanan Mahabhuvam tat saparya vaitiharagito janma janmatre api janmatre api. Oh Madhava, please do not let me even glance at those whose pious credits are so depleted that they have no devotion for your lotus feet. Okay, யாரை பார்க்க கூடாதாம், யார் வந்து பகவான் மேல சேவை பண்றதுக்கு இஷ்டம் இல்லையோ, யாருக்கு பக்தி சுத்தமா இல்லையோ, பகவானுடைய பாதங்கள்ல வந்து சேவை பண்ணதுக்கு இஷ்டம் இல்லையோ, அவங்களுடைய பிரயாஸ் கிரெடிட்ல என்ன ஆகும், அவங்களுடைய நற்செயல் என்ன ஆகும், சுத்தமா அழிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நான் பார்க்க கூடாதுன்றது. அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, who is more attached to women, பெண்கள் மேல ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்கவங்க, பெண்கள் உமனேசர் இருக்காங்க, உமனேசர் பெண்கள் மேல அட்டாச், அந்த பெண்கள் மேல அட்டாச்சா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கூட அசோசியேட் பண்றது. ஒன்னு வந்து லேடிஸ் கூட ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்குது, இன்னொன்னு அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க மேல ரொம்ப அட்டாச்சா இருக்குது. இது ரெண்டுமே வந்து it will take that person away from bhakti. புரியுதா? Attachment which means all the women means I like, that is called dangerous attachment. Okay, அவங்களுக்கு வந்து பயாஸ் கிரெடிட்ஸ் என்ன ஆகுனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போயிடும், அவங்க பக்திக்கு வரவே மாட்டாங்க. Who is more attached to women generally, they will not come to bhakti. அதனால யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப பயாஸ் கிரெடிட்ஸ்லாம் போய் யாருக்கு வந்து பகவான் மேல பக்தியே இல்லையோ அவங்கள நான் பார்க்கவே கூடாது. ஒரு பெட்டிஷன் போறாரு குலசேகரன், யாருக்கு போறாரு? மாதவா, கிருஷ்ணன். Please do not let me distracted from listening to the worldly narrations of your pastimes. Sorry, worldly narrations of your pastimes and become interested in other topics. இதை வந்து உன்னுடைய உத்தம ஸ்லோகம், உன்னுடைய வர்ணனையை கேட்கக்கூடிய அந்த பெஸ்ட் நரேஷன்ஸை வந்து நான் கேட்கறதுக்கு வந்து என்னைய ஃபுல்லா அலோவ் பண்ணுங்க. அதுலேருந்து எனக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் அது வேண்டாம், வேற எந்த டாபிக் மேலேயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து வரக்கூடாது, உங்களை பத்தி கேட்கறதுல மட்டும்தான் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். ஓகே, ப்ளீஸ் ஓ லார்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ், let me pay no attention to those who avoid thinking of you. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இதை பத்தி சொன்னாலே காலை உதவி போயிடுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு வந்து நான் எந்த விதமான அட்டென்ஷனும் பே பண்ணக்கூடாது, அவங்கள நான் கவனிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பெட்டிஷன் போறாரு லார்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ்க்கு. Who is the Lord of the universe? Jagannath, Krishna. And let me never be unable to serve you in some menial way, birth after birth, janma janmantre api. பிறவி தோறும் உனக்கு வந்து நான் வந்து சேவை பண்ணாம இருக்கவே கூடாது, அப்படி இல்லாம இருக்க கூடாது. ஏதாவது ஒரு மீனியல் வே, மீனியல் வேனா ஏதாவது சின்ன சேவையாது, பாத்ரூம் கழுவி விடுறது கோயில்ல, இல்ல ஒரு வைஷ்ணவ வேலை பார்க்கறது, இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது ஒரு சேவை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும் பிறவி தோறும். அந்த மாதிரி இல்லாம என்னை பண்ணிடாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்லார். 4 லைன். ஓகே, இதான் இன்னைக்கு ஸ்லோகம். இது ஏற்கனவே நம்ம முகுந்தமால ஸ்லோகம் பார்த்துருக்கோம், அதில் சேர்த்து இதையும் நல்லா பண்ணிங்க. கேட்குதாப்பா? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப சத்தமா இருக்குல்ல? இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வந்து பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல 12வது ஸ்லோகம். ஓகே, புக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. 4.12. ஆமா, படிக்கலாமா? காங்க்ஷந்தா கர்மணாம் சித்திம் யஜந்தா இக தேவதா क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं कांक्ष
कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे यजन्ता इह देवता यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धे भवति कर्मजा सिद्धे भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धे भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे यजन्ता इह देवता यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धि कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे यजन्ता इह देवता यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा नासिनी என்ன சின்ன ரெடியா இல்லையா தேஜஸ் நீ படிக்கிறியா कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धि कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे यजन्ता इह देवता यजन्ते इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा तेजस कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धि कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धे यजन्ता इह देवता यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति कर्मजा சூப்பர் நீங்க படிச்சாச்சா நாசினி என்னாச்சு படி படி நான் ஹெல்ப் பண்றேன் வாங்கிக்கோ 4.12 कर्मणां सिद्धि कांक्षन्ता कर्मणां सिद्धि वेरी गुड यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा नैष्ठिकिन ஒரு சொல்ல முடியுமோ सिद्धिर्भवति नैष्ठिकिन ஓகே சோ இது அர்த்தம் பார்த்தலாம் காங்க்ஷந்தானா டிசைர்னா தெரியல அது வேணும் இது வேணும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு டிசைர் இருக்கா குழந்தைங்களுக்கு வேற மாதிரி டிசைர் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கு ஒரு டிசைர் இருக்குல்ல அதான் காங்க்ஷந்தா கர்மனா தன்னுடைய செயல் பண்றதுல ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்றாங்கல்ல ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுதான் கர்மனா நான் பண்ற ஆக்சர் சித்தி பர்ஃபெக்ஷன் சித்தான்னு சொல்றாங்கல்ல பர்ஃபெக்ஷன் யஜந்தே they worship by sacrifices ஒரு sacrifice மூலமா அவங்கள வந்து வழிபடுறது யார வழிபடுறாங்க இக தேவதா இந்த உலகத்துல இருக்கிற தேவர்களை வழிபடுறாங்க எதுக்காக வழிபடுறாங்கன்னா அவங்க மனசுல வந்து டிசைர்ஸ் இருக்கு நார்மலா டெமிகாட் வர்ஷிப் பண்றவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் மனசுல
டிசைர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அந்த டிசைர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் டெமிகாட் என்ன பண்றாங்க, வர்ஷிப் பண்றாங்க. ஷிப்ரம் ஹி மானுசே லோகே, அதாவது ரொம்ப குயிக்கா என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த டெமிகாட்ஸ் பிளஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப குயிக்கா கிடைச்சிடும். ஓகே, ஆனா அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து டெம்பரரியா பர்மனண்டா, ரொம்ப ரொம்ப ஏன் டெம்பரரி சொல்றோம், அவங்க பாடி இருக்கவரையும் அது அழியாதுல்ல. டிசைர் இருக்கு, அந்த டிசைர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன் நான். ஏன் அந்த பெனிஃபிட் டெம்பரரி சொல்றோம், ஏன்னா அந்த வேர்ல்டே துக்காலய வேர்ல்ட் வந்து துக்காலய மாசாஸ்வரம் கரெக்ட். வேர்ல்ட் டெம்பரரி, வேற என்ன டெம்பரரி, லிங்கால அவன் சொல்லலாம். டிசைர்ஸ் டெம்பரரி, பட் ஆனா உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுல, மீன்ஸ் அது வந்து உனக்கு வரம் கேட்கிறோம், அது வந்து கொஞ்ச நாள் டிசைர் மாறிட்டே இருக்கட்டும். ஒரே நிமிஷம், டிசைர்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும், அப்புறம் இப்ப விளையாடணும் ஒரு விளையாட்டு பொருள் இருக்கும், அந்த விளையாட்டு பொருள் பெரிய வயசானோடனே அது பிடிக்காம போயிடும். அது ஒண்ணு. டிசைர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை போய் ஒன்று கொடுத்துட்றாங்கல்ல, ஒரு வரம் கொடுத்துட்றாரு. இப்போ அந்த வரத்தை நான் அந்த வாழ்க்கையை எப்போ யூஸ் பண்ணலாம்ல, அப்புறம் எப்படி டெம்பரரி சொல்லலாம். இப்போ வந்து ஒரு டிசைர் இருக்கு, ஒரு வந்து பெரிய ஒரு பேலஸ் வேணும்னு ஆசை இருக்கு, ஒரு டெமிகாலை ப்ரே பண்றாங்க, கொடுத்துட்றாங்க. அந்த தேவர்கள் வந்து கொடுத்துட்றாங்க, வரத்தை கொடுத்துட்றாங்க, பெரிய வீடு கிடைச்சிருச்சு. நம்ம சாகிற வழி அந்த வீட்டில் இருக்கலாமா இல்லையா, அப்புறம் எப்படி டெம்பரரி சொல்லலாம். அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவேன், சாகவே அந்த வீட்டில் இருக்கலாம்ல. சரி, அவங்க சொன்னதே சொல்லுங்க, அவங்க சொல்றது என்ன சொல்லுங்க, பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணுங்க. வீட்டுல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், ஓகே, அப்புறம் வேற என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும், அது ஒரு ஆன்சர் தான், நிறைய இருக்கு ஆன்சர். பண்ணுங்க, சூப்பர். அப்படி டெம்பரரினா we cannot stay in the palace, எப்பயுமே இருக்க முடியும் கிடையாது. நமக்கு எப்ப டெத் நாக் பண்ணுதோ அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த பேலஸ் விட்டு நம்ம வெக்கேட் பண்ணி தான் ஆகணும், கரெக்டா இல்லையா? சோ தட் இஸ் டெம்பரரி. எடுத்துட்டு போக முடியாது, எதையுமே எடுத்துட்டு போக முடியாது நம்ம. ஓகே, இட் இஸ் டெம்பரரி பிகாஸ் த பாடி இட் செல்ஃப் இஸ் டெம்பரரி. இந்த உடலே என்னது, ஒரு டெம்பரரி. அப்ப நம்ம என்னதான் வரம் வாங்கினாலும் அந்த வரம் என்ன ஆயிடுது, டெம்பரரி ஆயிடுது. புரிஞ்சுச்சா? இதே ஆன்சர் நினைச்சுக்காங்களா? Material boons are temporary because it is not eternal, and after death it will not continue. Very good point, super. So death ஆன பிறகு இந்த மூன் வந்து நம்ம கூட வராது. ஓகே, அவ்வளவுதான், அதோட முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அதனால இப்போ குயிக்கா நம்ம இந்த டெமிகாட்ஸை போயிட்டு நம்மளுடைய கஷ்டங்களை வந்து தீர்த்துக்கிட்டாலும் அதனால பிரயோஜனம் கிடையாது. ஒரு பாட்டி வந்து ரொம்ப வயசான பாட்டி, நிறைய சுமை இருக்கு இல்லையா, வெயிட் வந்து தலையில வச்சு குடிக்கலாம், கஷ்டப்பட்டு குடிக்கலாம். தூக்கிட்டு போகும்போது பார்வதி சொல்றாங்க சிவன்கிட்ட, இது லெஃப்ட் சைடு தூக்கி போலாம். பார்வதி சொல்றாங்க சிவன், ஐயோ அந்த பாட்டிக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க, பாவம் இந்த வயசான காலத்துல தூக்கிட்டு போறாங்களே அப்படின்ட்டு. அவங்க என்ன பண்றாரு, சிவன் சொல்லாரு, இல்லைன்னா அவங்க தலையெழுத்து அப்படிதான் அவனு சொல்லுவாரு. இல்லை நீங்க எனக்காக நீங்க ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொன்னோடனே சிவன் வேற வேஷத்துல போறாரு. சிவனை மாதிரி போக மாட்டார், வேற வேஷத்துல போறாரு. கடவுளே எனக்கு காப்பாத்து, தூக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு சிவன் வந்து கேட்பார், என்ன பாட்டி உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. உள்ள நல்ல அவராசா நீ வந்த, கடவுள் மாதிரி நீ வந்த, இந்த வெயிட்டை இங்கேருந்து எடுத்து இந்த சைடு வச்சு விடு, எனக்கு தூக்க முடியல, இங்கேருந்து எடுத்து இந்த சைடு வச்சிருன்னு சொன்னோன்னே இங்க வலி தாங்க முடியல அந்த அம்மாவால. அந்த மாதிரிதான் இந்த பெனிஃபிட்ஸ். இப்போ ஒரு தேவர்கிட்ட ஒரு வரம் வாங்குறோம், அந்த வரம் வாங்குற உடனே அந்த வரம் வந்து இப்படிதான் டெம்பரரியா இருக்கும். இங்க உள்ள வலிய இங்க மாத்துற மாதிரி தான். இட் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன். நமக்கு ஒரு துக்கத்துல இருக்கும்போது ஒரு வரத்தை வாங்கிறோம், போய் டெமிகாஸ்ட் போயிட்டு அந்த சமயத்துக்கு அந்த வலி குறைஞ்ச மாதிரி இருந்தாலும் வலி எங்க வந்துருது, இந்த சைடு வந்துருது. ஓகே, அதனால ஃபுல்லா போயிடுச்சு சொல்ல முடியாது, கரெக்டா இல்லையா? ஃபுல்லா போறதுனா என்னன்னா
கிருஷ்ணத்தை போனா மட்டும்தான் போகும். கிருஷ்ணத்தை போனா என்ன பண்றாரு அவரு? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணப்ரஜா அகம் த்வம் சர்வபாவேவ்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசகா. எல்லா விதமான பாவ விளைவிலிருந்து உங்களை வந்து விடுவிக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அதே மாதிரி டிசையர் டு கமிட் சின், அதுவுமே வந்து என்ன பண்ணுது, போயிடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. டிசையர் டு கமிட் சின் இருக்கு இல்லையா, டிசையர் டு என்ஜாய், அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக ஆரம்பிச்சோம். எப்படி இந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடிக்கிறது, அதே மாதிரி டிசையர் டு கமிட் சின் போறதுனால எந்த விதமான தொந்தரவும் இருக்காது. இல்லைன்னா இந்த பாட்டி மாதிரி தான், இங்க உள்ள சமய இடத்தை மாற்றலாம், இந்த டெமிகாட்ஸ் போடலாம். ஆமா. ஸோ இது சம்பந்தமா ஒரு சின்ன பாசேஜ் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் டைம் என்ன ஸ்டோரி பார்த்தோம், யாரும் சொல்ல முடியும்? ஆமா, லாஸ்ட் சண்டேக்கு முந்தின சண்டே. என்ன கரெக்டா சொல்லுங்க. கலிங்க வந்து ஒரு பாட்டு தான் அது. கலிங்கெல்லாம் என்ன ஸ்டோரி? ருக்மி ஒரு கிட்ட வந்துட்டீங்க. என்ன ஸ்டோரி? தான் விளையாடுவாங்கல்ல, கேம்லிங் விளையாடுவாங்க இல்லையா, அப்பதான் அந்த கலிங்க நாட்டு மண் வருவான். கரெக்டா இல்லையா? இது எதுல ருக்மிக்கு என்ன பிரச்சனை கிருஷ்ணாவோட? வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? ருக்மிணியே கல்யாணம் பண்ணாரு கிருஷ்ணா, அதனால பிரச்சனையா? என்ன பிரச்சனை ஆக்சுவல்? என்கேஸ் மண்டே ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாரு கிருஷ்ணரு பண்ணிடுறாரா? அதனால வந்து அவனுக்கு வந்து எல்பி டிகிரி ஆயிடுச்சா. அந்த டயத்துல வந்து ருக்மிணி வந்து எல்லா வேர்ல்ட்ல எல்லாரையும் கூட்டிருப்பான். அப்ப ருக்மிணியை கல்யாணம் பண்றது யாருன்னு சொல்லி நிச்சயம் பண்ணிருப்பான்னா சிசுபாலன். பேர் என்ன? இந்த சிசுபாலனுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா சால்வா. பேர் என்ன? சால்வா. இந்த சால்வா என்ன பண்ணுவான்னா அந்த டயத்துல அந்த படையில இருப்பான். அதாவது ருக்மிணியை கத்திரி கிருஷ்ணர் போறாரு இல்லையா, அப்ப யாதவாஸ் தான் வந்திருப்பான் சண்டை போடுறதுக்கு. அப்ப வந்து கடத்தி போகும்போது இந்த சால்வா சிசுபாலன் என்ன பண்ணுவாங்க, சண்டை போடுவான் ருக்மிணியை கடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி. இந்த சால்வாவும் சண்டை போடுவான் அவன் ஃப்ரெண்டுக்காக. ஏன்னா சிசுபாலன் தானே மேரேஜ் பண்ணதா இருந்தது. ஆமா, மணப்பெண்ணை கத்திட்டு போறாங்கன்னு சொல்லி சண்டை போடுறாங்க. ஆமா, சண்டை போட்டா யார் வின் பண்ணுவாங்க? யாதவாஸ்லயும் சிசுபாலன். கிருஷ்ணர் வந்து போயிட்டு இருக்காரு. யாதவாஸ் வந்து கிருஷ்ணனுடைய இனம். யாதவாஸ் தான் வின் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா யாதவாஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். ஓகே, யாதவாஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சால்வா சிசுபாலன் எல்லாரையும் வந்து தோக்கடிச்சிருவான். தோக்கடிச்ச உடனே இந்த சால்வாக்கு வந்து ரொம்ப அசிங்கமா போயிடும். ஓகே, அவனுக்கும் என்ன பண்ணா கிருஷ்ணன் மேல ரொம்ப கோவம் இருக்கும். எப்படி ருக்மிக்கு கோவம் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த சால்வாவுக்கும் ரொம்ப கோவமா இருக்கும். ஓகே, எப்படியாவது கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம வந்து அழிச்சிடணும் அப்படின்னு யார் பிளான் பண்றா? சால்வா பிளான் பண்றான். சோ கிருஷ்ணர் வந்து உலகத்துல இருக்கும்போது அபஜானந்தி மாமூடா மானசிம் தனுமாசிதம் பரம்பாம் அஜானந்தம் மமபூத மகேஸ்வரம். கிருஷ்ணர் ஹியூமன் பீங் மாதிரியே வராது. ஆனா மூடர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவர் ஒரு மனுஷன் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆமா, அவர் ஒரு மனுஷன் நினைச்சிட்டு என்ன பண்றாங்க, அவரை வந்து ஒரு மனிதனாவே ட்ரீட் பண்றாங்க. அவங்க எல்லாம் யாரு? மூடர்கள். 99.99% அப்படிதான் இருந்தாங்க கிருஷ்ணர் பிசிக்கலா இருக்கும் போதே. அப்ப இப்ப எப்படி இருக்கு உலகம்? உலகம் இப்ப மாறிடுச்சா? இன்னும் ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு. இப்ப எல்லாம் அரக்கங்க தான். அப்ப ஒரு ஹிரண்யகசிபு இருந்தான். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணான், இந்த யஜ்ஞத்தெல்லாம் தடை பண்ணான். பிராமணர்களே இருக்கக்கூடாது, எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணணும், ஏன் பேரை சொல்லணும், யாரும் கிருஷ்ணர் பேரை சொல்லக்கூடாது. இதான் ஹிரண்யகசிபுடைய டிசையர் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட். இப்ப உள்ள அரக்கன் மாதிரி இருக்க சமூகம் என்ன பண்ணுது, இதையேதான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. கரெக்டா இல்ல? இதையேதான் செயல்படுத்துறாங்க. யாருமே ஏதாவது ஒரு ஆபீஸ்ல கூட சின்னதா நம்ம ராமாயணம் மகாபாரதம் உள்ள கருத்தை சொன்னோம்னா உடனே என்ன சொல்லுவாங்க ஆபீஸ்ல உள்ளவங்கலாம், இட் இஸ் a secular place. செக்யூலர்னா எந்த விதமான ரிலீஜனையும் பேசக்கூடாது. which don't talk about religion. okay, don't talk about moral stories. அதெல்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம். don't talk about anything about கிருஷ்ணா ராமா பகவத்கீதை பேசக்கூடாது. இது என்ன கவர்மெண்ட்? அப்ப இது இட் இஸ் a demonic government. எந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சர், நம்ம வந்து வேதங்கள்ல சனாதன தர்மத்தை பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்களோ, இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹிரண்யகசிபுவோட கவர்மெண்ட் தானே அது. ஹிரண்யகசிபு தானே சொன்னா
எதுவுமே நீங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. ஒன்லி என்னோட பேரு தான் ஃபாலோன்னு சொல்லிடணும். இதே மாதிரி இவங்க என்ன பண்றாங்க, எதுவுமே நீங்க பண்ணக்கூடாது, கடவுள் பத்தி பேசவே கூடாது, கடவுள்ன்ற டாபிக்கே இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஒண்ணு பார்ட்டிக்கு போகலாம், தண்ணி அடிக்கலாம், நான்வெஜ் சாப்பிடலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். இதோட பெரிய கொடுமை என்னன்னா, ஒரு பையன் அவன் தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கான், ஆபீஸ்ல ஜாயின் பண்ண உடனே ட்ரீட் கேட்பான். என்ன கேட்பாங்க? ட்ரீட்னா என்னன்னா, ஆமா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும், அது நான்வெஜ் ஹோட்டலா இருக்கணும். அந்த ஹோட்டல்ல போய் அவன் எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுக்கணும் சாப்பாடு. எல்லாம் என்னென்ன நான்வெஜ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுவான், எல்லாம் உட்காந்து சாப்பிடுவான். அவன் காசு கட்டணும். காசு மட்டும் கட்டுறானா, பாவத்தை காசு கொடுத்து வாங்கலாம். கரெக்டா இல்லையா? இது பண்ணியே ஆகணும்ன்ற மாதிரி ஒரு சொசைட்டி. இப்ப நம்ம வேலைக்கு போனா என்ன ஆகும், நம்மளுக்கும் இதே நிலைமை தான். கரெக்டா? இப்ப நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கோம், படிச்சு முடிச்சு வேலைக்கு போகணும், இதான் பண்ணுவாங்க எல்லா இடத்துலயும். அப்ப என்ன பண்ணணுமா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா, என்ன பண்ணணும்? நம்ம இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணும்? வேணாம் விட்டுருமா? அது நல்லதான். வேலை வேணாம்னு சொல்லி விட முடியுமா? நல்லதான். இப்ப நம்ம சின்ன பசங்களா இருக்கனால ஓகே சொல்றோம். நம்ம தான் அப்பா ஸ்தானத்துல இருக்கிறோம், ஃபேமிலியை ரன் பண்ணணும், வேலை கிடைக்கிறதே கஷ்டம். அது வேலையை விட முடியுமா? அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த நைட்ல? கிருஷ்ணாவை ப்ரே பண்ணணும். எப்ப நம்ம கை மீறி போயிடுச்சோ அப்ப ப்ரே பண்ணணும். அப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அட்ஜஸ்ட்னா நீ என்ன சொல்லனா, காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. அட்ஜஸ்ட்னா என்ன, இல்லைங்க எனக்கு பிடிக்காதுங்க, இதுதான் பண்ண மாட்டேங்க. நம்ம வேணா ஒரு வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்ல, அதுதான் சொன்னீங்களா, ஓகே, ஒரு வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்ல நம்ம போய்க்கலாம், அப்படி கூட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி நான்வெஜ் மொத்தம் சாப்பிடக்கூடாது, வாங்கிலாம் கொடுக்கக்கூடாது. அது தண்ணி அடிக்கிறது, அவன் தண்ணி அடிப்பான். இந்த 4 ஒழுக்க விதங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நடத்துறதுக்கு தான் இந்த சமூகம் என்ன பண்ணுது, ஃபோர்ஸ் பண்ணுது. அந்த பையனையும் தண்ணி அடிக்க சொல்லுவான். கரெக்ட். ஓகே. பெண்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் வேலைக்கு போறதுலாம். இவன் என்ன பண்ணா, ஒரு நாள் போன் பண்ணி வேலை இங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க பெண்களை. பார்த்தா ஒரு வீடு மட்டும்தான் இருக்கு, முதல் இன்டர்வியூ பண்ணலாம், அப்புறம் அடுத்து சொல்றான் வேலை என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளான வேலை தான், நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என்னோட ஒய்ஃப் மாதிரி நீங்க ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான், இன்னொருத்தன் ஒய்ஃப் எக்ஸைட் பண்ணிக்கிறான். ஒரு மேனும் ஒரு உமன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, இன்னொரு மேன் உமன் இருக்காங்க, இங்க ஒய்ஃப் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணணும், ஒய்ஃப் எக்ஸைட் பண்ணிக்கணும். இட் இஸ் நாட் அ ஜாப், இட் இஸ் எ ப்ராஸ்டிடியூஷன். இந்த மாதிரிலாம் பண்றாங்க. இதெல்லாம் பாவம். இதெல்லாம் நம்ம இந்த ட்ராப்ல விழவே கூடாது. புரிஞ்சுதா? இது இந்த சொசைட்டியே அப்படி பண்ணுது. இந்த சொசைட்டி காட்லெஸ்ஸா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி நடக்குது உலகத்துல. இது தெரியாம நம்ம ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? கிருஷ்ண கான்சியஸ் உமன் மீன்ஸ் நாட் இன்னசென்ட். இன்னசென்டா இருப்பேன் நான், ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி எனக்கு என்ன சொல்லுவோம், ஓகே வேலை பார்க்கணும் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை. யூ ஹேவ் டு பி வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு. வேலைன்னா வேலை மாத்திரம் தான். இந்த மாதிரி சைட் டாக்கு, சைட் பிஸ்னஸ்லாம் வந்தாலே ரொம்ப ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ இப்போ யார் ரொம்ப ஆங்கிரி ஆயிட்டா இந்த கதையில? இப்ப ருக்மி போன வாரம் பார்த்தது சால்வா. ஓகே. இந்த சால்வா என்ன பண்றான்னா, எப்படியாவது நம்ம கிருஷ்ணரை ஜெயிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய தபஸ்யா பண்றான். இந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன இருக்கு, மனசுல என்ன இருக்கு அவனுக்கு? எண்ணி. அப்புறம் கரெக்டா சொல்லணும் பாயிண்ட். 6 இருக்கு. கரெக்ட். அது ஆன்சர் கிடையாதுன்னா, இப்ப அவன் 1 year தபஸ்யா பண்ண போறான். அவன் மனசுல என்ன இருக்கு? டிசையர்ஸ். அப்ப எங்க போவான், யார்கிட்ட போவான்? கிருஷ்ணன் போவானா, விஷ்ணு போவானா? டெமிகாட்ஸ். ஜெனரலி டெமிகாட்ஸ் போவாங்க. இப்ப சிவன்கிட்ட போறான். புரியுதா? விஷ்ணு போனான்னா அவனுடைய ஆசையெல்லாம் அழிஞ்சிரும். ஆமா, வித்ரோ மகாராஜ் என்னாச்சு கடைசியில? அவர் போய் விஷ்ணு வரம் வாங்க போனாரு. கடைசியில விஷ்ணு வர்றாரு, முன்னால வர்றாரு. வித்ரோ மகாராஜ் என்ன சொல்றாரு? என்ன வேலை வர கேளுன்னு சொல்றாரு. விஷ்ணு சொல்றாரு, என்ன வேலை வர கேளுப்பா தரேன். அப்ப வித்ரோ மகாராஜ் என்ன கேட்கிறாரு? ஒரு கல்லு பெபிள்ஸ். கரெக்ட். எனக்கு நான் ஒரு வயிறு வழித்தே பார்த்துட்டேன், எனக்கு எதுக்கு பெபிள்ஸ் இனிமே, எனக்கு மரம் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி துருமராஜ் சொல்றார். அதனால என்ன பண்றான்னா, சால்வா இந்த ஸ்லோகம் படி
காங்ஷனாம் கருணாம் சித்திம் எஜந்தே இக தேவதா. ஓகே, அதாவது தேவிகாஷ்ட போனா நமக்கு இது பூர்த்தி ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு 1 year எப்படி தவம் பண்றான்னா கடுமையான தவம். டெய்லி சாப்பிட மாட்டான், ஒரே ஒரு நேரம் தான் சாப்பிடுவான். அதுவும் சாம்பல் இருக்குல்ல, சாம்பல் ஆஸ், அத ஒரு வாய் சாப்பிடுவோம், அவ்வளவுதான். ஒரு கை சாப்பிட்டா அதான் முடிஞ்சு சாப்பாடு. ஆமா, இது ஒரு ஆஸ்டிரிட்டி. இது என்னது, ஒரு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண அவசியம். ரொம்ப உடலை வருத்தி சிவனை பேசி கூப்பிட்டுட்டே இருப்பான். ரொம்ப பசிக்கும் போது இருப்பான். ஒரு நாளைக்கு 1 time தான், சும்மா சாப்பிட்டே இருக்க முடியாது. 1 time என்ன பண்ணுவான், பசி அணைக்கிறதுக்கா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இதே மாதிரி 1 year என்ன பண்றான், சாம்பார் சாப்பிடல, 1 year என்ன பண்றான், தவம் பண்றான். வெரி குட், அதுதான் மீன். சோ தபஸ்யா பண்ண கடைசி என்ன, சிவனுக்கு இன்னொரு பேர் அசுதோஷ். ரொம்ப உடனே மகிழ்ந்துறார் சிவன் வரார். அவருடைய இது என்னன்னா, நல்லதா கெட்டதா அதெல்லாம் அவன் பார்க்க மாட்டேன். உனக்கு நீ என்னைய தவம் பண்ணிட்டியா, ஓகே, உனக்குள்ள பலனை நான் தந்துடுறேன் அப்படின்னு இந்த பாட்டி கேட்டுச்சுல, இங்கே நோக்கி அவன் கேட்பா, ஏன் பாட்டி இப்படி சொல்ற, இதை நானே தூக்கிட்டு உங்க வீட்டுல கொடுப்பேனே. சிவனுக்கு நிறைய பவர் இருக்குல்ல, இனி இளமையாக்குன்னா இளமையாக்கிப்பேனே. விரதான் கேட்கலாமே, எதுக்கா இந்த இங்க வைக்கணும், நீ கேட்ட நான் கொடுத்துட்டேன், அவ்வளவுதான், இங்க இருந்து இங்க வச்சாச்சு. அதே மாதிரி இவன் சால்மா என்ன கேட்கிறான், எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஏரோப்ளைன் வேணும். ஏரோப்ளைன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி கிடையாது. இப்ப இருக்குல்ல போயிங்க, பெருசா இருக்குல்ல ஏரோப்ளைன், டபுள் டெக்கர், அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு பெரிய சிட்டியே இருக்கும். அதுல சிட்டில என்ன இருக்கும், ரிவர் இருக்கும், பார்க் இருக்கும், ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கும், பெருசா இருக்கும் சிட்டி. இப்ப நம்மளுடைய எர்த்து மூவ் அது தெரியுதா, இருக்காது. நம்ம எர்த்துல மூவ் ஆயிட்டு இருக்கு, வேகமா சுத்திட்டு இருக்கு எர்த்து, பூமி சுத்துது. அந்த மாதிரி அந்த ஏரோப்ளைன்ல பயங்கர பெருசா இருக்கும். ஆனா அது கண் அமைக்கிறதுக்குள்ள பயங்கர ஸ்பீடா போகும். பயங்கர ஸ்பீடா போகும். அது ஃபுல்லா அயன்ல பண்ணது. எதுல பண்ணது, பயங்கர கடினமான மெட்டீரியல். அது ஒண்ணுமே பியர்ஸே பண்ணாது, எதுவுமே தொலைக்கவே செய்யாது. அந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல், அந்த மாதிரி ஒரு ஏரோப்ளைன் எனக்கு வேணும். ஃபுல்லா அது ரொம்ப கடினமான மெட்டீரியல். நம்ம லோக்கலா பண்ற மாதிரி கிடையாது. அது எப்படி மிதக்கும், அப்புறம் காத்துல மிதக்கணும்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டெக்னாலஜி பண்ணிருக்கணும். இதுக்கு ஒரு மாயா தானவா பேர் என்ன, இவன் பெரிய டெக்னாலஜிலேயே பயங்கர ஸ்பெஷலிஸ்ட், மெட்டீரியல் சயின்டிஸ்டா இருக்காங்கல்ல, அதோட பெரிய ஆளுங்க. அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லா விதமான டெக்னாலஜி அவனுக்கு தெரியும். அவன் என்ன பண்ணுவான், சூப்பரா சிவனோட ஆணையின் பேர்ல அழகா வடிவமைப்பான். இந்த மாதிரி பெரிய ஏரோப்ளைன் வடிவமைச்சு என்ன பண்ணுவான், இந்த சால்வாவை கொடுப்பான். அதை சொல்லுவான், சிவன் கேட்பான் சால்வா, இந்த மாதிரி ஏரோப்ளைன்ல உட்காந்து நான் சண்டை போட்டேன்னா இன்னைக்கு யாரும் ஜெயிக்க கூடாது, எஸ்பெஷலி யாதவாசனை நான் சண்டை போடணும் அவங்க கூட. ஆமா, அவங்கள நான் கொடுமைப்படுத்தணும், அதுதான் என்னோட ஆசை அப்படின்னு சொல்லி சிவன் சொன்ன உடனே சிவன் என்ன பண்ணாரு, ஓகே ததாப்ஷன் சொல்லி கொடுத்த உடனே ரொம்ப ஹாப்பியா என்ன பண்றான், நேர மாயா தாவன்கிட்ட போறான். அவன் பெரிய ஏரோப்ளைன் கட்டி கொடுக்குறான். அந்த ஏரோப்ளைன்ல உட்காந்துக்கிறான். அதுல எல்லா விதமான அசுரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அரக்கங்கள், அவங்க எல்லாம் உட்காந்துக்கலாம். உட்காந்து எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, நேரம் எங்க போறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் யாரு எங்க போறாங்க, நேர நீ சொல்லி துவாரகாவுக்கு போறாங்க. நேர துவாரகாவுக்கு போன உடனே நேரம் அங்க கிருஷ்ணர் அங்க இல்ல. கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரு, ராஜசூய யஜ்ஞம் நடக்குது. யாருதான் யுதிஷ்டர் ராஜசூய யஜ்ஞம் பண்றாரு. அங்க கிருஷ்ணர் வந்திருக்கிறார். அவருக்கு அழைப்பு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அங்க வந்திருக்கிறார். இப்ப கிருஷ்ணர் கிடையாது. அதனால இந்த சிட்டியை நம்ம ஒரு வழி பண்ணிடலாம்னு சொல்லி சாதம் என்ன பண்றான், பயங்கரமா ஃபுல்லா கீழே பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா காலாட்படை, கரெக்டா, காலாட்படை இன்ஃபேன்ட்ரி அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. அழகான பார்க்ல எல்லாம் அப்படியே அந்த அம்பு போடுறது, தீ வைக்கிறது, சுத்தி கோட்டையை கோட்டை சுவரை இடிக்கிறது, இந்த மாதிரி கீழே பண்றாங்க. மேல என்ன பண்றான், இந்த ஏரோப்ளைன் இருக்கு இல்லையா சிட்டி, அதுல வர்றான். அதுல பெரிய பெரிய பாம்பு, விஷ பாம்பு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் தூக்கி போடுறான். பெரிய ஸ்லாப் இருக்குல்ல, கல்லு, பெரிய பெரிய பாறாங்கல், அதெல்லாம் எடுத்து கீழே போறோம். அந்த ஏரோப்ளைன்ல என்ன பண்றான்னா பயங்கர இருட்டா வர மாதிரி பண்றான். சால்வா அப்படியே ஒரு தூசி மாதிரி ஃபுல்லா இருட்டாயிடுச்சு. எப்படி இப்ப வெயில் அடிக்கிறது இல்லையா, ஃபுல்லா திடீர்னு இருட்டான பூமி இருட்டான எப்படி இருக்கும்,
பயங்கரமா இல்லையா? பகல்லையே பயங்கர இருட்டாகிடும். அப்படியே தூசிலேயே பண்ணாலும் பயங்கர இருட்டாயிடுச்சு. இப்ப யாதவர்லாம் கொஞ்சம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிடாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுடைய சீஃப் இருப்பாங்கல்ல, ருக்மிணியோட பையன் யாரு முதல்ல பார்த்தோம்? பிரத்யும்னா. பிரத்யும்னா அந்த மாதிரி மற்ற பசங்களாம் இருப்பாங்கல்ல, கிருஷ்ணனுடைய மற்ற பசங்க, அவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க, வெளியே வந்துருவாங்க. என்ன இப்படி யார் பண்றான்னு சொல்லிட்டு சண்டைக்கு வந்து எல்லாம் ரெடி ஆயிடுவாங்க. எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெண்டு பக்கம் சண்டை நடக்க ஆரம்பிக்குது. அனிருத்தா கிடையாது, பிரத்யும்னாக்கும் இந்த சால்வா. ஆமா, ருக்மிணியோட சன் தான் பிரத்யும்னா. கிருஷ்ணா ருக்மிணி அவங்களுடைய சன் வந்து பிரத்யும்னா. ஓகே, அது மாதிரி நிறைய சன்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? சாம்பா. ஆமா, போன பார்த்தோம்ல, வந்துட்டியா? ஓகே, பிரத்யும்னோட பையன் பேர் என்ன? அனிருத்தா. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி இவங்க வரும்போது பிரத்யும்னா, அக்ரூரா, கிருத்தவர்மா, பானுவிந்தா, கதா, சுகா, சரணா, இவங்க பெரிய பெரிய மகாரதீஸ். மகாரதீஸ்னா எப்படின்னா ஒரே டயத்துல வந்து 1000 வீரர்கள் கூட சண்டை போடக்கூடிய வலிமை இருக்காங்க. 1000 பேர் வந்தாலும் சமாளிப்பான் ஒரே டயத்துல. அதான் மகாரதி. ஓகே, இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் இருந்தாங்க. அதே மாதிரி சால்வா சைடு வந்து மிகப்பெரிய வீரர்களா இருந்தாங்க, ரொம்ப வலிமையான அசுரர்கள் இருந்தாங்க. அது தியூமன் பேர் என்ன? தியூமன் சொல்லிட்டு அவனுடைய கமாண்டர் இன் சீஃப். அவன் என்ன பண்றான்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான அரக்கன் தியூமன். ஓகே, அவன் என்ன பண்றான், அவனும் சண்டை போட வந்தான். உடனே பிரத்யுமன் என்ன பண்றாருன்னா நல்லா ஒரு 25 arrows. எத்தனை arrows? ஆமா, ஒரே டைத்துல 25 arrows எடுத்து அந்த தியூமன் மேல விடுறாரு. பிரத்யும்னா விடுறாரு. ஆமா, ஒரே டைத்துல விட்டானா தியூமன் ஃபுல்லா அப்படி ரத்தமா வருது. அதே சமயம் என்ன பண்ணா பிரத்யும்னா எல்லாரையும் வந்து அங்க இருக்கிற அரக்கர்கள் சிட்டியில இருப்பாங்கல்ல, ஹார்ஸ், நிறைய படைகள்லாம் வரும்ல, அந்த படைகள் உள்ள ஹார்ஸ், சேரியட்டர், அப்புறம் ரதத்தை ஓட்டி வருவாங்க, அப்புறம் யானை பாகன், இந்த மாதிரி எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுவாரு பிரத்யும்னன் வந்து எல்லாருமே அம்பு போட்டு எல்லாரையும் இறக்க வைக்கிறார். தியூமன். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கையில பயங்கர உக்கிரமா போகுது. சால்வா என்ன பண்றான், அந்த ஏரோப்ளைன் வந்து அடிக்கடி மறைச்சு கொண்டு போறான். ஒரு டை இங்க இருக்கு, ஒரு டை ஹில்ல இருக்கு. நான் பேசுறேன். ஒரு டை ஹில்ல இருக்கு, ஒரு டை என்ன பண்ணுது வானத்துல இருக்கு. இப்படி மறைஞ்சு போகுது. இவங்க எல்லாம் அப்படி இப்படி பாங்க, சால்வா இங்க இருக்கான்னு சொல்லி அம்பு எடுக்கிறாங்க. ஆனா அவனுக்கு தப்பிச்சுட்டே இருக்கு, மாறி போயிட்டே இருக்கான். சரி, இப்படி நடந்து சண்டை நடந்துட்டு இருக்கையில ஆமா மறைஞ்சு வரும்போது கடைசியில இந்த பிரத்யும்னா இருக்கான் இல்லையா, அவனுடைய சேரியட்டை ஓட்டுறது யாருன்னா தாருகாவோட பையன். தாருகா யாரு? கிருஷ்ணாவுடைய தேரோட்டி தாருகா. அந்த தாருகாவுடைய பையன் யாரு? அவன் தான் வந்து பிரத்யும்னாவுக்கு தேர் விடுறான். ஓகே, புரியுதா? ஓட்டும் போது என்ன பண்ணான், தாருகா கிருஷ்ணா தேர் விட்டுறாரு இல்லையா, அவருடைய பையன் தான் பிரத்யும்னாவுக்கு தேர் விட்டுறான். அந்த காலத்துல வர்ணாசிரம தர்மம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதை வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்க. தேரோட்டிய பையன் வந்து மேக்சிமம் தேரோட்டியா தான் இருப்பான். அந்த குவாலிட்டிஸ் அவனுக்கு வந்துடும். இப்ப சத்திரியா வந்து சத்திரியா மாதிரி வளர்ப்பாங்க. கர்ணா வந்து அந்த எக்ஸெப்ஷனு. ஜெனரலா சத்திரியாஸ் மாதிரி இருப்பாங்க. அர்ஜுனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா, கரெக்டா இல்லையா? அந்த மாதிரி பிராமணாவும் அந்த குவாலிட்டிஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. ஆனா ஆல்வேஸ் இட்ஸ் பை குவாலிட்டி ஒன்லி, நாட் பை பர்த். ஓகே, ஒன்லி பை கவனிக்கணும், குவாலிட்டி, நாட் பை பர்த். பர்த்தை வச்சு கிடையாது. ஓகே, எந்த விதமான டெசிக்னேஷனும் பர்த்தை வச்சு கிடையாது, ஒன்லி பை குவாலிட்டி. இப்ப தியூமா என்ன பண்ணான்னா அவன்கிட்ட இருக்க ஒரு கிளப் இருக்குல்ல, கதா, அதை வச்சு ஓங்கி பிரத்யும்னா அடிச்சிடறாரு. நெஞ்சை அடிச்சவன பிரத்யும்னாக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, மூச்சு போயிடுச்சு, மயக்கமாயிடுச்சு. அப்படியே வந்துடுறாங்களாம். அவனால எந்திரிக்க முடியல. ஃபுல்லா எனிமீஸ், பிரத்யும்னா சுத்தி ஃபுல்லா எனிமீஸ், எல்லாம் அடிப்பான், சரக்குங்க. டியூமன் தான் அடிப்பான். ஆமா, சாமாட்டான் அவன். அதெல்லாம் வாங்கிட்டு கதையை வச்சு ஓங்கி அடிப்பான் பிரத்யும்னா. ஏன்னா இது வெரி பவர்ஃபுல் டிமான். இப்ப பிரத்யும்னா வந்து மூச்சை போயிடுச்சு. எல்லாம் பாக்குறாங்க, என்ன பண்ணுறோம், டக்குன்னு தேரோட்டி என்ன பண்றான்,
இனிமே பிரத்யும்னா இங்க இருந்தானா அவனை கொண்டுடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு தேர் எடுத்துட்டு அப்படியே ஓடிடும். பேட்டில் ஃபீல்டை விட்டு அந்த போர்க்குளத்தை விட்டு ஓடிட்டான். ஏன் அவனை கூட்டிட்டு போயிட்டான். போன உடனே இது 2 மணி நேரம் பிரத்யும்னாக்கு மூச்சையே தெரியல. ஆமா, 2 hours அவனை எந்திரிக்க முடியல. அப்படி ஒரு அடி கொடுத்துட்டாரு அந்த அரக்கன். எல்லா அரக்கங்களும் நார்மல் கிடையாது. இந்த கலியுகத்துல இப்படிதான் இருக்காங்க. பிரத்யும்னாவே அட்டாக் பண்ற அளவுக்கு இருக்கிறான்னா இந்த கலியுகத்துல எப்படி இருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்க. பாடா படுத்திடுவாங்க டிவோட்டீஸ. புரியுதா? நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த உலகத்துல நம்ம பக்தர்கள் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா பக்தர்களுக்கு அவங்க அப்பாவே எதிரிதான். கரெக்டா இல்லையா? அவங்க அப்பாவே எதிரிதான். மைண்ட் எதிரி. கரெக்ட். அப்பா எப்படி எதிரின்னு சொல்லலாம்? பிரகலாத் மகாராஜா இருந்தார் இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜோட அப்பா யாரு? ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபுக்கு பக்தினா பிடிக்கவே பிடிக்காது. அதனால பிரகலாதாவே கொல்லலான்னு பார்த்தானா இல்லையா? ஒரு டைம்லயும் எப்படியாவது கொண்டணும். கடைசியில பாயசம் வச்சு அம்மா கையிலேயே கொடுத்து நீயே கொடு அப்படின்னு சொல்றோம். பாயசத்துல பாயசத்தை ஊத்தி அம்மாவே கொடுக்குறான். கரெக்டா இல்லையா? அதையும் எடுத்துக்கிட்டான் பிரகலாத். ஆனா சாகல. உடனே ஹிரண்யகசிபு பயங்கரமா கோவம் வந்துச்சு. விஷ்ணு எங்க இருக்காரு? இந்த பிள்ளைல இருக்காரா? காட்டுடா அப்படின்னு சொன்னேன். ஆமா இருக்கிறாரு, இந்த பிள்ளைல இருக்கிறாரு அப்படின்னு பிரகலாத் சொன்னதுக்காக நரசிம்மர் அந்த பிள்ளைல இருந்து விடுவார். பிரகலாத் இந்த பிள்ளைல இருக்காருன்னு சொன்னதுக்காக அந்த பிள்ளைல இருந்து நரசிம்மர் வெளியே விடுவார். ஹிரண்யகசிபு வதம் பண்ணுவார். கரெக்டா இல்லையா? சோ பக்தர்களுக்கு நிறைய எதிரிகள் தான் இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் நீ டிவோட்டீஸ் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா, பக்தனாக ட்ரை பண்ணேன்னா யார் அதிகமாயிட்டே இருப்பாங்க? நமக்கு எனிமீஸ் அதிகமாயிட்டே இருப்பாங்க. அப்பா ஜெனரல் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொன்னேன். க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? they become எனிமீஸ். ஏன் அப்படி ஆறாங்க? நம்ம பக்தனா அவங்களுக்கே பிடிக்கல. ஏன்னா அவங்களுக்கு டீமான்ஸ் ஆனா நம்மளும் டீமானா இருக்கு. ஏன் அப்படி எதிர்பார்க்கணும்? நீங்க வெள்ளை சட்டை போட்டுக்கீங்க, நான் சவுக்கு சட்டை போட்டுக்கிறேன். ஏதாவது பிடிக்காம இருக்கா? உங்களுக்கு பிடிச்சது வெள்ளை, எனக்கு பிடிச்சது சவுக்கு. என்வியஸ்னஸ். ஏன் என்வியஸ்னஸ் வருது? ஏன்னா ஆமா கரெக்ட். ஏன் பேரை சொல்ல கோவம் வருது? அது எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கலாம்? கரெக்ட்னா அவனே க்ளோரிஃபை பண்ணனும்னு நினைக்கிறான். ஆனா பிரகலாத் மகாராஜ் விஷ்ணு. அதான் கரெக்டா இருந்துச்சு. ஓகே, அதாவது தன்னுடைய பேரை ஏன் சொல்ல நினைக்கிறான்னா தன்னுடைய சென்சஸ கிராட்டிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா பிரகலாத் மகாராஜ் என்ன பண்றாரு? நான் அவன் பேர் சொல்ல முடியாது, விஷ்ணு பேர் தான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா தன்னுடைய புலனுணர்வுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிறான். யார் இடைஞ்சலா இருக்கிறான்? தன்னுடைய பையனே இடைஞ்சலா இருக்கிறான். தன்னுடைய பையன் இடைஞ்சலா இருந்தா என்ன, தன்னுடைய அக்கா இடைஞ்சலா இருந்தா, தங்கச்சி இடைஞ்சலா இருந்தா, யாரா இருந்தாலும் கொல்லு. இப்படிங்கிறதான் டிமாண்ட்ஸ். அதனால இந்த கலியுகத்துல 99.99% டிமாண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால ஒருத்தர் பக்தர் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க மூலமா நமக்கு என் புலன்களுக்கு இன்பம் இல்லை, இவங்க எதிரி அப்படின்னு மனசுல பதிஞ்சிடும். அதனால அவங்க எல்லாம் எனக்கு எதிரி. புரிஞ்சுதா? அதனால பக்தனா இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும்போது எல்லாம் சரௌண்டிங்ஸ் எல்லாம் பக்தர்களா இருக்கும்போது வீட்டுல அம்மா பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க, அப்பா சம்பாதிக்கிறாரு, வீட்டிலேயே கோலகுந்தமா இருக்குன்னா ஒண்ணும் தெரியாது. வெளியில போகும்போதுதான் நமக்கு என்ன தெரியும்? இதோடைய அனுபவம் தாக்கம் தெரியும். புரிஞ்சுதா? அந்த டைத்துல எப்படி நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும்? we have to pray கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா இப்படி இருக்கு, எனக்கு இந்த மாதிரி இடத்துல மாட்டிக்கிட்டேனே. கரெக்டா இல்லையா? அதனால மேக்சிமம் எதிரிகள் தான் இருப்பாங்க. அந்த எதிரிகள் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? தப்பிக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணோம்? நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பேரை சொல்லி அவருக்கு சரணடையும். ஓகே, இந்த குலசிகளாக பாடினார்ல, இந்த மாதிரி உள்ள பயாசே பண்ணாத பர்சனை நான் திருப்பி பார்க்கவே கூடாது, உனக்கு பக்தி சேவையில இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத கூட நான் பழகக்கூடாது, இந்த மாதிரி பிரேயர்ஸ்லாம் சொல்லணும். நம்மளால எழுத முடியாது, எழுதுறது தவறு. ஏன் நம்மளே பிரேயர் எழுதுறது கரெக்டா தவறா? 4 வேர்டை போட்டு எதைக்கு மூணையா போட்டு அப்படி போ இப்படி வா அப்படி 4 வேர்டை போட்டு நம்மளே கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பிரேயர் எழுதலாம்ல. ஏன் எழுத என்ன தவறு? நம்மளே ஒரு ரைட் கிரியேட் பண்ணலாம்ல. கரெக்ட், 3 மோட்ஸ்ல இருக்கு.
தாபத்திரியா வந்து துன்பங்கள். ஓகே, 3 modes. அப்புறம் வேற என்ன தவிரதுல அதுல வந்து கிருஷ்ணா வந்து நம்ம குளோரிஃபை பண்ணிருக்கோம். நம்ம குளோரிஃபை பண்றோம். கிருஷ்ணா இஸ் கிரேட். அது சும்மா ஏதோ எழுதுறோம் நம்மளும். கரெக்டா? அது என்ன ஏதோ எழுதுவான் அந்த இதுல வந்தாங்க கரெக்டா பரம்பரையில வந்தனால உங்களுக்கு நீங்க என்ன கரெக்டா சொல்றீங்க. அது என்னன்னா வைஷ்ணவருடைய பாட்டுல வந்து கருணை இருக்கும், கிருஷ்ணனுடைய கருணை இருக்கும். வைஷ்ணவ ஆச்சாரியாஸ் வைஷ்ணவர் எழுதினாங்களே அந்த சாங்கு, அதுல வந்து கிருஷ்ணர் அவங்க ரியலைசேஷன் அவங்க உணர்ந்ததை எழுதுறாங்க. நம்ம எழுதுறோம்னா நம்ம பெருமைக்காக எழுதுறோம். நான் கிருஷ்ணர் எப்படி கும்பிடுறேன் அது வந்து இட் நாட் ஒர்க் அவுட். இப்ப குந்தி மகாராணி பாடின பிரேயர்ல வந்து அவங்களுடைய ரியலைசேஷன் இருக்கு. குலசேகரா அவருடைய ரியலைசேஷன் போட்டிருக்கிறார். இதை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்த பிறகு நம்ம பாட்டு எழுதலாம். ஓகே, நம்ம இப்போதைக்கு ட்ரைனிங்ல இருக்கோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், நம்ம we can just repeat that prayer. ஆர் நம்ம வந்து நம்ம என்ன துன்பம் இருக்கோ அந்த துன்பத்தை கிருஷ்ணன் சொல்லலாம். இந்த பாட்டு எழுதுறது இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஓகேனா, பிரேயர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி துன்பத்துல இருக்கேன் அது பண்ணலாம். அது பண்ணணும், கட்டாயம் பண்ணணும். என்னோட நினைச்சு நான் எழுதி கொடுத்தேன், என் பொண்ணு எழுதிருக்கா பாரு, என்னமா பாட்டு இருக்கா பாரு அப்படி சொல்லி that is not for that. ஓகே, இது வேற ஏதாவது காம்படிஷனுக்கு, எஸ்ஐ காம்படிஷன் இதுக்கெல்லாம் போறோம்ல, அதுக்கு பண்ணிக்கலாம் நம்ம. பட் இது இட் இஸ் நாட் a prayer. வைஷ்ணவா சாங் தான் வைஷ்ணவா. கிருஷ்ணா கிட்ட ப்ரே பண்ணும்போது நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸ் சொல்லி கூட நம்மளோட கட்டாயம் பண்ணலாம். அது பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம பாட்டு எழுதுறது நம்ம பண்ணாங்க இல்லையா, என் பாட்டை எல்லாரும் படிங்க அப்படின்னாங்கல்ல, நான் கிருஷ்ண பத்தி பாடிருக்கேன், இது தவறு விஷயம். ஓகே, நம்மளுடைய கஷ்டத்தை வந்து கிருஷ்ணரை சொல்லி அழுது பண்ணோம்னா தட் இஸ் கரெக்ட். ஏன்னா அப்பதான் நமக்கு கஷ்டம் உணர்ந்து நம்ம கிருஷ்ணன் ப்ரே பண்றோம். ஓகே, அந்த பாட்டு எழுதுறதுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் என்ன வைஷ்ணவாச்சாரியர் என்ன பாடிருக்காங்களோ அதை ரிப்பீட் பண்ணது ரொம்ப பெஸ்ட். ஏன்னா அதுல எல்லா ரியலைசேஷனும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரியலைசேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லது. இப்ப லாஸ்ட் டைம் பர்த்டே கூட போட்டீங்க இல்லையா, விஷ் போட்டீங்களா, அதுல ஒரு பாட்டு போட்டு தெரியுமா, हमारा जीवन सदा அதுல வந்து அந்த பாட்டோட லிரிக்ஸ் கொடுத்தேன். பாக்கலையா நீ? யாருமே பார்க்கல லிரிக்ஸ். அப்ப அந்த லிரிக்ஸ்லாம் அந்த வைஷ்ணவாச்சாரியோடைய பாட்டோடைய அர்த்தங்கள்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அதெல்லாம் படிக்கணும். அப்படின்னா நம்ம லிங்க் கொடுத்திருந்தேன்ல, அந்த லிங்க் பண்ணினா அது வந்து பாட்டும் இருக்கும், அதோடைய லிரிக்ஸ் இருக்கும், அர்த்தமும் இருக்கும். அதை வந்து நான் படிச்சுக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் கஷ்டமா இருந்தாலும் தட் இஸ் கிரேட். வாட் வி ரைட் தட் இஸ் நாட் கிரேட். ஏன்னா நம்ம வந்து 3 மோடுடைய தாக்கத்துல இருக்கோம். நம்மளுடைய நேம் ஃபேவரேஷனுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆச்சாரியர்ஸ் அதுக்காக பண்ணவே இல்லை. அவங்க மனசுல ஃபுல்லா கிருஷ்ணனா இருக்க. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த கலியுகம் வந்து ரொம்ப மோசமான உலகம். யுகத்திலேயே ரொம்ப மோசமான இது கலியுகம். 5500 வருஷம் முடிஞ்சிச்சு. கலியுகம் ஆரம்பிச்சு 500 years முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, சோ இது நம்ம கலியுகம் தாண்டியாச்சு. மீன்ஸ் ஒரு இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மொத்தம் எவ்வளவு வருஷம் கலியுகம்? 4 lakhs மொத்தம் கிடையாது. 4 lakhs எவ்வளவு வருஷமா சாதாரண கலியுகம்? எத்தனை வருஷம்? 32,000 years. 32,000 yearsல 5,000 தான் முடிஞ்சிருக்கு. அவ இப்பதான் கலியுகம் ஆரம்பிக்குது. கலியுகம் போக போக எப்படி இருக்கும்? இப்பயே எப்படி இருக்காங்கன்னா போக போக எப்படி இருக்கும்? இந்த பிரபுபாதர் கொடுத்த டீச்சிங்ஸ் வந்து இன்னும் நெக்ஸ்ட் 10,000 இயர்ஸ்க்கு இருக்குமா? எவ்வளவு வருஷத்துக்கு இருக்கும்? அப்படியே பார்த்தாலும் 4,30,000ல 5,000 போயிடுச்சு. இன்னும் 10,000 15,000. அப்ப 4,17,000 இயர்ஸ் இருக்கா? அது ஃபுல்லா கர்ம கொடூரமா இருக்கும். கரெக்டா இல்லையா? 10,000 இயர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. இது எப்படியாவது பழிச்சு போடலாம், போட்டோம். வைகுண்டவம் போடலாம், கோலவந்தான் போறதுலாம் சான்ஸ். இதை நம்ம சான்ஸை கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ணனா who is a loser? இது நான் வச்சுக்கணும். நம்மளுடைய பிரச்சனை என்னன்னா எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம். எல்லாம் கிளாஸ் தான் சூப்பரா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு எல்லாம் கேட்டுட்டு என்ன கிளாஸ்ல சொன்னோம் அதுதான் நான் இல்லை. ஆனா கிளாஸ் ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அருமையா கிளாஸ். என்ன பிரயோஜனம்? அது வந்து நம்ம வந்து மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான கட்டத்துல இருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி பிரபுபாதர் வந்து பேசுறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் கொடுத்த ஒரு சொத்து,
ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம். இதை சொல்லி நம்ம வந்து கோலோகந்தான் போறதுக்கு வந்து வழி பார்க்கணும். ஓகேவா? சத்தம் அதிகமா இருக்கு, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இது கேட்கணும். ஓகே ஓகே ஓகேவா? சோ இப்ப யாரு வந்து மயங்கி வந்துட்டாங்க? யாரு வந்து அவங்க மேல தாக்குதல் நடத்துனாங்க? தியூமன். ஓகே. சோ 2 hours அப்புறம் எந்திரிக்கிறார் பிரத்யும்னா. பாக்குறாரு, பார்த்தா பேட்டில் ஃபீல்ட்ல நம்ம இல்ல, போர்க்களத்திலே இல்லையேன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அங்க தேரோட்டியை வந்து அவர் திட்டுறார். தேரோட்டி, நீ இப்படி பண்ணிட்டேயே, இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான போர்க்களத்திலேருந்து நீ தூக்கிட்டு வந்துட்டீங்க. இந்த மாதிரி யாரும் போர்க்களத்தை விட்டு ஓடினா சரித்திரமே கிடையாது. சத்திரியாருன்னா அந்த போர்க்களத்திலேயே செத்து போகணும், இல்லைன்னா அதை வின் பண்ணணும். செத்து போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், வின் பண்ணாங்கன்னா இந்த உலகத்தை அவங்க என்ஜாய் பண்ணலாம். என்னை இப்படி போர்க்களத்துக்கு கூட்டி வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய அவமானத்தை கொடுத்துட்ட, இது நீ பண்ண மிகப்பெரிய தவறு அப்படின்னு சொல்லி பிரத்யும்னா வந்து சேரியட்டர் திட்டுறார், தேரோட்டி திட்டுறார். ஏன்னா எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளவு வருத்தப்படுவாங்க, என்னுடைய சிஸ்டர் லாஸ்லாம் என்னை கெயில் பண்ணுவாங்க எல்லாருனாலையும். உன் வீரன் இவ்வளவுதானா, இப்படி போர்க்களத்துல இருந்து ஓடி வந்துட்டியேடா அப்படின்னு சொல்லி சிரிப்பாங்க எல்லாம் என்னை பார்த்து. ஏன் இப்படி எனக்கு கேவலமான ஒரு சிச்சுவேஷனை கொடுத்த அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவான். அப்ப அவன் சொல்லுவான், இல்ல ராஜா, நீங்க வந்து மயங்கி விழுந்துட்டீங்க, உங்களை சுத்தி ஃபுல்லா எனிமீஸா இருக்கிறாங்க, எந்த நேரத்துல வேணாலும் உங்க மேல அம்பு போட்டு உங்களை கொன்றுவாங்க. இந்த டயத்துல தேரோட்டியோட கடமை என்னன்னா உங்களை காப்பாத்துறதுதான் தேரோட்டியோட கடமை. நீங்க புத்தி சுவாதனம் நல்லா இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து இதுல தலையிடக்கூடாது. உங்களுக்கு புத்தி சுவாதனம் இல்ல, கண்காட்சியஸா ஆயிட்டீங்க, இந்த டயத்துல நான் உங்களை காப்பாத்தி கொண்டு போறதுதான் என் கடமை. அது என் கடமை தான் நான் பண்ணேன், தவறு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். திருப்பி பிரத்யும்னா போறதுக்கு ஆயத்தமாகும். ஓகே, இதோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து 1 hour 50 minutes ஆயிடுச்சு. ஓகே, இதோ நம்ம முடிச்சுக்கலாம். யாருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேளுங்க, அப்புறம் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேவா? என்ன கொஸ்டின் சார்? சாதாரண கொஸ்டின் இருக்கா? அக்ஷயா மாதாஜி கொஸ்டின் இருக்கா? ஆமா, டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து டெத் வந்து குட் ஆகும். ஏன்னா எப்படி வந்து ஒரு பூனை வந்து எலிய தூக்கிட்டு போறதுக்கும் பூனைக்குட்டியை தூக்கிட்டு போறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? அந்த எலியை தூக்கும் போது எலிக்கு வந்து தெரியும் நம்ம மரணத்தோடைய வாய்க்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எலிக்கு தெரியும். ஆனா ஒரு பூனை தூக்கும் போது அந்த பூனைக்குட்டி தெரியும், ரொம்ப சுகமா இருக்கே, நம்ம அம்மா இங்கே தூக்கிட்டு போறோம் நம்மள அப்படின்னு நினைக்குமா இல்லையா? there's a difference. அதே மாதிரிதான் ஒரு பக்தனுக்கு இறப்பு வரும்போது ஒரு அபக்தன் நாண்டி ஓட்டிருக்கான்ல, அவனுக்கு மாதிரி இருக்காது இறப்பு. அவனுக்கு தெரியும், ஓகே நம்ம கிருஷ்ணன் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம், கிருஷ்ணா நம்ம வந்து சீக்கிரமா குருவம் கூட்டு போது ரெடி ஆயிட்டாரு, வெரி குட். சீக்கிரமா அந்த ஊருக்கு எல்லாம் போறாங்கல்ல, என்ன பண்ணுவாங்க ஊருக்கு போறதுக்கு? எல்லாம் வந்து பெயிண்ட் அடிச்சிருப்பாங்களா, வீட்டு அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்களா, வீட்டு காலி பண்ணிட்டு போகணும், ஊரை விட்டு போறோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவாங்க? கடற்கரை பேக் பண்ணிட்டு ரெடி ஆயிடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி பக்தன் ரெடி ஆயிடுவான் இறப்பு வரும்போது. ஓகே 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 ஏன் கோ அந்த மாதிரி நூலகம். அபக்தன் ஆகும், அவனுக்கு பயமா இருக்கும், இங்கே இருக்கணும், நம்ம விக்கெட் பண்ண வீட விக்கெட் பண்ண முடியாதனால அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருப்பான் பக்தன். ஃபுல்லி ஃபியர்ஃபுல், ஃபுல்லி அட்டாச்சு. அந்த நிலைமையை நினைச்சு வருந்திக்கிட்டே இருப்பான். அந்த உடலை விட்டு போறதுக்கு அவங்க மனசே வராது. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அந்த யமதூதர்கள்லாம் அவன் உடலை விட்டு இழுப்பாங்க. இழுக்கும் போது அவனுக்கு வலி தாங்க முடியாது. அந்த உடலை விட்டு போன பிறகும் அந்த உடலையே சுத்தி வருவான். ஏன்னா அது மேல உள்ள அட்டாச்மெண்ட்ல வந்து அந்த உடலையே சுத்தி வருவான். ஆமா, கோகர்ணா கரெக்ட். சோ சுத்தி வருவான், அந்த உடலையே சுத்தி வருவான். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு அபக்தருக்கு வந்து மிக பெயின்ஃபுல்லா இருக்க டெத் வந்து ஒரு பக்தருக்கு வந்து பெயின்ஃபுல்லா இருக்காது. He'll be going happy. ஓகே, புரிஞ்சுதான் ஓகே. தொண்டுக்கறி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஆன்லைன்ல இருக்கா கொஸ்டின்ஸ்? அக்ஷய மாதாஜிக்கு சாந்தினி இல்ல, இது வந்து கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா? இல்ல, பாயிண்ட்ஸ் தான். சரி, வீட்டில் நான் இங்கே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் சகாநகர் தேஜஸ். சகானா யாதவாஸ் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான பர்சன்ஸ். ஓகே, தேஜஸ்
யாராவது சொல்லுங்க. நான் பேசுறேன். If we surrender to Krishna, we can cross over Gidisli. We can cross over the Desires. desires. Okay, very good. Surrender to Krishna, we can cross over the desires. Okay. ஒரே ஆசிரியை சொல்ல போறீங்களா? திருப்பி இல்லாமா சாரதி? திருப்பி குழந்தைங்க திருப்பி இல்லாமா? Salva is a best friend of Rukmi. Salva is the Best friend of Rukmi. ஆமா, சால்வா வந்து ருக்மியோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. கரெக்டா? அதனால என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம? நல்லவனோட சேர்ந்தா நல்லவனா இருப்பான், கெட்டவனோட சேர்ந்தா கெட்டவனா இருப்பான். நம்ம எப்படி இருக்கணும்? ஓகே, அடுத்து ஓகே. விஷஸ் பூன் அந்த பூன் வந்து டெம்பரரி. டெமிகாட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த பூன் வந்து டெம்பரரி. ஓகே, அடுத்தது சந்தோஷ். ஓகே. Who worships demigods without desires? The desires of the temporary. ஆமா, டெமிகாட்ஸ் கொடுக்குற பூன்ஸ் வந்து ரொம்ப டெம்பரரி. ஓகே, that will go away with the body. எப்போ வந்து நம்ம பாடி இழந்துடுறோமோ அப்போ அதுவும் போயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி சார், நல்லா கட்டி சொல்லணும். In Kali Yuga, most of the people are demons. ஓகே, அவ்வளோதானா? For devotees, their mind itself changes. இல்லை, நாட் டிவோட்டீஸ். டிவோட்டீஸ் வந்து மைண்ட் வில் பி ஃப்ரெண்டு. ஓவர் இஸ் நாட் அ டிவோட்டி, மைண்ட் இஸ் அ எனிமி. டிவோட்டீஸ் வந்து ட்ரெயின்டு, ரைட்? ட்ரெயின் பண்ணி மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணி பக்தி சேவையிலே இருக்கிறாங்க. அதனால மைண்ட் இஸ் அ ஃப்ரெண்டு. ஓகேவா? இல்லைன்னா மைண்ட் வந்து எனிமி. சரி. ஓகே. In this world, devotees cannot live peacefully. Even fathers become enemy of him. Of a devotee. கரெக்டா? இந்த ஹிரண்யகசிபு பிரஹ்லாத் மாதிரி, பிரஹ்லாத் மகாராஜா ஹிரண்யகசிபு இருக்காங்க, அதே மாதிரி. ஓகே, அதனால பீஸ்ஃபுல்லா மாறணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, we have to always depend on Krishna. கிருஷ்ணனை பத்தி டிபெண்ட் ஆகிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு பீஸ் கிடைச்சிடும். நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஒன்ஸ் ஒருத்தர் பக்தர் ஆறாருன்னா நிறைய பேர் எதிரி வந்துடுவாங்க. uncalled enemies. You will don't want them to be enemies, but they will become enemies because we are the stumbling blocks in their sense gratification. அவங்களுடைய புலனுகர்வுக்கு வந்து நம்ம இடைஞ்சலா இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதுனால. அக்ஷயா மாதாஜி, We should not even see who is not interested in devotion. We should not be distracted in other topics. We should always listen to Krishna's pastime, and we should pray to Krishna to do any devotion service both afterwards. ஆமா, நம்ம வந்து we should not see அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி பார்க்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் படிச்சாங்கல்ல அக்ஷயா மாதாஜி, we should not see any person who is not a devotee of Krishna. இதை எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்? புரியல. நம்ம வந்து devotion service இது இருக்க மாட்டாங்க, அவங்கள வந்து பார்க்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்றாருல, இது எப்படி நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம்? அந்த பர்சன் மேல நம்ம அட்டென்ஷன் பே பண்ணக்கூடாது. அட்டாச் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? அட்டாச் இருக்கணும் என்ன அர்த்தம்? இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போறோம், படிக்க போற ஸ்கூலுக்கு எத்தனை பேர் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கு? அவங்கள பார்க்காம இருக்க முடியுமா? அக்ஷய மாதாஜி இல்லை யாராவது நீங்க போறீங்களா ஸ்கூல்ல, அப்ப அவங்கள நம்ம பார்க்காம இருக்க முடியுமா? அப்ப என்ன எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அசோசியேஷன் பழகுறது என்ன? அவங்க சொல்ற மாதிரி அவன் சிரிக்கிற மாதிரி நானும் சிரிக்க போறேன். அவன் அழகா சிரிப்பான்டா, அதே மாதிரி நானும் சிரிக்கணும். அவன் எப்படி தலை செய்யறானோ அதே மாதிரி நானும் செய்வது. அவனுக்கு பிடிக்கும், எனக்கு பிடிக்கும். இது வந்து அசோசியேஷன் வாங்கிக்கிறது. We should not get association from such person. புரிஞ்சுதா? நம்ம கொடுக்கணும், இல்லைன்னா பிசினஸ் டீல் பண்ணும். ஓகே, உனக்கு நோட் தெரியுமா இந்த கொஸ்டின் எப்படா அந்த ஆன்சர் எப்படா போட்டேன் ப்ராப்ளம்? ஓ அப்படி போட்டியா, சரி நம்ம கத்துக்கணும், அவ்வளோ. ஒன்லி பிசினஸ் டீலிங், எஜுகேஷன் டீலிங், அவ்வளோதான். There is no need to get association.
ஐயோ அவன் சூப்பரா பண்றான்டா, அவன் பண்ற மாதிரி நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலே யூ ஆர் கெட்டிங் அசோசியேட்டட். புரிஞ்சுதா? அதுதான் பார்க்கறது இருக்குது, பார்க்காம இருக்குன்னு அதான் அர்த்தம். ஓகே. சொல்லுங்க. வந்து டெமிகாட்ஸ் அடுத்த கிட்ட போனா நம்ம டிசைர் கேட்போம். ஆனா விஷ்ணு கிட்ட போனா நம்மளோட டிசைர்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சிடும். டிசைர்ஸ் நல்லதா மாறிடும், அது பியூரிஃபை ஆயிடும். ஓகே. ஏன்னா சிவன் வந்து கேட்க மாட்டாரு உன் டிசைர் நல்லா இருக்கா, இந்த இடத்துல இருந்து இந்த வைக்கணுமா, ஓகே வச்சிடலாம், அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. சொன்னா தேஜஸ்க்கு அப்புறம். ஓகே தேஜஸ். We should not be very attached at all. We should be attached to Krishna. Very good point. We should not be attached to women or the person who are attached to women. உமன் போய் பேசிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆள்கிட்டையும் பேசக்கூடாது. ஏன்னா they are also bad people only. They are not interested in ஆன்மீகத்துல வந்து கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது அவங்களுக்கு. ஆன்மீகத்துல வந்து கொஞ்சம் கூட இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. ஆமா, அந்த மாதிரி ஆள் கூட பழகவே கூடாது. ஓகேவா? பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். ஆமா சொல்லுங்க. The best of the bad yuga is Kali Yuga. பெஸ்ட் ஆஃப் த Bad. ரொம்ப ஒஸ்டான யுகன்றியா? ஓ வெரி குட். ஓகே ஓகே. அதுல ஆனா இந்த கலியுகத்திலேயே நல்லது என்னது நல்லது? இவ்வளவு பெஸ்டான கலியுகத்துல கிருஷ்ண மகாமந்திரா கலே தோஷ நிதிராஜன் அஸ்தி கேட்கோ மகான் குணா கீதா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரமஜே. ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்ற சங்கீதத்துல வைக்கப்பட்டதான் நல்ல விஷயம். அதுவும் பண்ணலன்னா இது வேஸ்ட். சந்தோஷம் சந்தோஷம். இந்த கலியுகத்துல வந்து 4,32,000 years. ஆமா, அதுல என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்? அது நிறைய போயிட்டே இருக்கு, கலியுகம் சத்தியுகம் அப்படி வந்துட்டே போயிட்டு. அதுல வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட்? அது வந்து இந்த இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு. அதுல வந்து இயர்ஸ் முடிஞ்சது கிடையாது, அப்புறம் இயர்ஸ் முடியும் வரும், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. கிருஷ்ணர் வந்துட்டு போயிருக்காரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்துட்டு போயிருக்காங்க. அந்த ஒரு பொற்காலத்துல நம்ம இருக்கிறோம். இந்த பொற்காலத்துல நம்ம எப்படி கிருஷ்ண கான்சியஸை ஃபாலோ பண்ணலாம்? இதை விட்டோம்னா அவ்வளோ பஸ்ஸை விட்ட மாதிரி தான். உடனே திருப்பி நம்ம அம்மா அப்பா ஒரே அம்மா அப்பாவுக்கு கலியுகத்துல பருவபாதம் இருந்த பிறகு அந்த 10,000 வருஷத்துல பிறக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல பிறந்து திருப்பி வரதுக்குள்ள கலியுகம் மூவாயிருக்கும். புரிஞ்சுதா? ஸோ யூ காட் அ வெரி ரேர் சான்ஸ். புரிஞ்சுதா? நிறைய போட்டிருக்கா. ஸ்வேதா மாதாஜி பாயிண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு வட்டம் படிச்சிருக்காரு. Demigod boons are temporary, will vanish when our body goes. Demigods? Boons are temporary, will vanish when our body goes. ஆமா கரெக்ட். அப்புறம் சுபாவும் இன்னொரு சாட்சியம் இருக்கு. When we try to become devotee, the enemies will be more than the friends. ஆமா ஓகே, அதுக்கெல்லாம் பயப்படக்கூடாது. நம்ம யார் போட்டிருக்கா? அக்ஷய மாதாஜி. அப்புறம் இவ அச்சு சோட்டு. Anything we get in material gives happiness for temporary period of time. For example, when we got a new toy, you feel nice, be happy. After 1 week, after you must don't see even. Correct. Okay. ஆமா. Don't see even. அது பார்க்கவே மாட்டோம். பார்க்க கூட பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஓகே, அந்த மாதிரி சொல்றோம். Demons don't like people to chant. ஓகே, அதுவும் கரெக்ட் தான். பட் ஆனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா பண்ணணும். பக்தியில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. விவசாத்மிகா புத்தி ஏகே குணந்தனா, ஒரே விதமான ஃபோக்கஸ் தான் இருக்குமே தவிர அவங்களுக்கு பல பல பாதைகள் இருக்காது. ஒரே பாதையில டிராவல்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அதான் பக்தி. ஓகே, கிருஷ்ணனை பத்தி நினைக்கும் போது கிருஷ்ணனை பத்தி நினைச்சு அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. We are under the 3 modes. We cannot write the songs. We have to pray in our own words. We can pray in our own words, but we can sing the song of Vaishnava Acharyas. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியா என்னென்ன பாடலாம் அதெல்லாம் பாடலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஓகே, தேஜஸ் தான். தேஜஸ் உன்ட்ட இல்லையா? அவ்வளோதான், பாயிண்ட் முடிஞ்சுதா? சரி, தேஜஸ் தான். Who is thinking Krishna? Like normal women, they are called as Mudas. மூடாஸ். ஆமா, அவஜானந்தி மா மூடா. கரெக்டா? சந்தோஷ். பிரத்யும்னா வந்து அந்த டியூமன் மேல வந்து 25 arrows போட்டாரு. ஆமா, அந்த டியூமன் வந்து அந்த கிளப்பால கதையால அந்த பிரத்யும்னா வந்து அடிச்சிட்டார் இல்லையா? அன்கான்சியஸ் ஆயிட்டார். ஓகே ஓகே, இது வந்து கதையில வருது. ஒரே நிமிஷம் ஸ்ரீவிஷா. ஓகே. Rukmini and Krishna's son Pradyumna's son Aniruddha, Krishna's grandson, Daruka, Krishna's chariot.
ஓகே, ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி சொல்லிட்டீங்க. இது என்ன புரிஞ்சதுங்க நம்ம சொல்லணும். ஓகேவா? வேற எது பாயிண்ட் இருக்கா? என்ன பாயிண்ட்? கரெக்டா சொல்லணும் பாயிண்ட. மூடாஸ்ல fools, அதுக்கப்புறம் மாயா demons, அதுக்கப்புறம் human வந்து commander of Sadu. ஓகே. ஆசினி. Everyone wants to glorify themselves, not Krishna, because of sense gratification. ஆமா, அந்த டிமான்ஸ்க்கும் டிவோட்டிஸ்க்கும் பிரச்சனை வரதே இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் தான். இந்த டிமான்ஸ் வந்து தன்னுடைய புலன்களை நுகர நினைப்பாங்க, பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணனுடைய புலன்களை திருப்தி பண்ண நினைப்பாங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து டிஃபரன்ஸ். ஓகே, நம்மளும் நம்மளை புகழ பாடணும்னு நினைச்சோம்னா நம்மளும் யாரு? டிமான்ஸ். நான் வச்சுக்கணும், மறக்க கூடாது. சரியா? தேஜஸ் தான் முடிச்சுக்கலாம். ஓகே. If we go out, we will feel no difficulty, so we pray Krishna. When we are in difficulty, we have to pray Krishna. சொல்லுங்க, டக்குன்னு சொல்லுங்க. If we have problem, we should pray. We should pray Krishna. அந்த மாயா தானம் வந்து அந்த அசுரர்களுக்கு வந்து அந்த அயன் ஏரோப்ளேனை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தாரு. கரெக்ட். அது என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம? Technology. That is, demons also do that, right? We want to live comfortably, we want to live safely. Is it really safe? Is anything called safe in this world? பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு, பதம் எத்து பதம், ஒரு ஸ்டெப்ல என்ன இருக்குன்றாங்க, பாவத்துல டேஞ்சர் இருக்குன்றாங்க. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு டேஞ்சரான இடத்துல வந்து அம்மா அப்பாவே வந்து குழந்தையை காப்பாற்ற முடியாதுன்றாரு. அம்மா அப்பாவாலேயே குழந்தையை காப்பாற்ற முடியாது, டாக்டரால பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற முடியாது. அது கிருஷ்ணனுடைய கை அருணை, அவர் வந்து அப்ரூவல் இல்லாம கருணை இல்லாம இருந்ததுன்னா அந்த குழந்தை பிழைக்காது, டாக்டர் காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பிரகலாத் மகாராஜ். கரெக்டா? எல்லா விதத்துலயும் டேஞ்சர் இருக்கு. There is nothing called a safe place in this world. Okay, ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம். சாவதானி கரெக்டாக பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ வேற எதுவும் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? அவ்வளோதானே, முடிச்சுக்கலாமா? கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நமஸ்தே நரசிம்ம பாயிட்டு அப்போ இது முடிஞ்சோன்னா நம்ம இது ஞாபகம் பண்ணலாம். சரி, பண்ணலாமா? நமஸ்தே நரசிம்மாய பிரலாதராஜராஹிதே ரண்யதாசி பௌரக்ஷா भक्तबला महाराज की निताय गौर विमानंदे हरि हरि ओम हरे कृष्णा. नेक्स्ट वीक பார்க்கலாம் ஈஷோ மெடிஷன் வந்து மந்த்ரா 2 பார்க்கறோம். நெக்ஸ்ட் வீக்
சரி, யாரெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் எழுதிங்களோ தயவுசெய்து எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிருங்க. முடிச்சுட்டு எக்ஸாம் முடிச்சிட்டியா? ஓகே, 3, 4 திங்கள் முடிக்கணும். முடிச்சுட்டு அடுத்து ஈஸ்வரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சிருங்க. இது வந்து பக்தி சாஸ்திரியோடைய முதல் மாடியூல். ஈஸ்வரனிஷத் நெக்டர் ஆஃப் இன்செக்ஷன், பகவத்கீதா நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஓகே, இது நாளையும் பார்க்கணும். நம்ம இப்போ ஈஸ்வரன்ஸ் இருக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. அவ்வளோதான். ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.